श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हरि गोबिंद हरिदारे हरि कृष्ण गुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद ज्यों बुलावे तू बोले स्वामी कुदरत कमन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन गल राखी मेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन गल राखी मेरी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो आप सर्व सिख संगतां माई भाई वड भागे हो धनता दे युग हो जो कि इस वक्त जुगो जुगे अटल गद्दी ते सुभाईमान चवर तखत दे मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणते हुए अपने जीवन दीयां कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो। वड्डियां भागां वाले हो। आओ गुरु चरणों में बैठ करके सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके धनता दी योग बनीए। कल आप गुरु कीआं सिख संगतां ने सरवण कीता सी कि सतगुरु जी महाराज घोड़ियां की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, पर सतगुरां वास्ते अपने वास्ते चंगा घोड़ा जिहड़ा वो नहीं मिल रहा। जिहड़ा वधिया घोड़ा सी या कह लो कि सतगुरां की सवारी दे पसंद का घोड़ा नहीं मिल रहा। सतगुरु जी बड़े सारे यतन कर रहे हैं अते अपने सिखां नूं वधिया वधिया घोड़े जिहड़े है वो खरीद करके दे रहे हैं। आओ हुण आपां इस तो अगे सतगुरां दे इतिहास नूं सरवण करिए कि सतगुरु जी किद्दां सतगुरां दी किरपा हुंदी है ते किद्दां गुरु के सिख सतगुरां दे चरनां विच अपने दसवंध दे घोड़े जिहड़े आ वो खरीद करके पहुँचते हैं। आओ इस तो अगे सतगुरां दे पवित्र इतिहास नूं सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी सबके कान पान सुध सारी वेद सदा गुर करनाधारी गदा कीर्तन बड़बोल कायक पर विचार बोल। कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मीरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह जंग होकर के हटिया सी। बहुत सारे सिख जिहड़े वो जख्मी है, जिथे उन्हां दी मरहम पट्टी करवाई जा रही है उत्थे उन्हां दे खाण पीण दे वधिया प्रबंध जिहड़े वो सतगुरु जी महाराज करवा रहे हैं। सब की खान पान शुद्ध सारी शुद्ध लैना करते है, सार लैना करते है, सारियां दी चंगा चोखा उन्होंने खाण वास्ते दिंदे है, खुराकां दिंदे है वधिया अते नाल ही वड्डे कीमत के जिहड़े घोड़े है वो खरीद खरीद के जिहड़े कि बड़े तेज तरार दौड़न वाले घोड़े है ना वो सतगुरु जी महाराज खरीदते हैं
ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਤ ਸਭਾ ਸਿਕਨ ਕੇ ਤਰੈ ਲੈ ਸੁਪਿਤ ਰਾਤ ਚਰੈ ਕੋ ਕੀਮਤ ਕੋ ਹੈ ਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਚੜੈ ਰਕਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰਖਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 2 ਜੰਗ ਜਿਤਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤੇ ਢੀਲ ਡੌਲ ਦਾ ਭਾਰਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੀਲ ਡੌਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਢੀਲ ਡੌਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਭਾਰਾ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਕੋਇ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਵਾਰੀ ਜੋ ਨਿਭਾਵੈ ਸਿਮਰਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਮੁਦ ਰਾਗ ਗੁਣ ਕਾ ਸਰਬਉ ਤੈ ਜਿਸ ਆਖ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਲਾਪਰ ਤੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਪਾਤ ਅਬਦ ਕੇ ਵਾਮਾ ਲਗਾਇਤਾ ਚਿਰੰਕਾਰ ਦੀਨ ਸਵਾਰੀ ਲਗੇ ਕਾਲ ਕਨ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਤਾਰੀ। ਕਿ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਧੀਰਜ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜਾ, ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਮਰਵਾ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਖਪੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਚ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਨਵਾਂ ਨਰੂਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟ ਵਾਂਗ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਬੜੀ ਤਰੰਗ ਤੁਮ ਜੇ ਪਾਵੇ, ਮੁਖ ਮੰਗਿਓ ਤਨ ਦੇਵਨ ਕਰੇ, ਅਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮ ਤਿਸ ਪਰ ਤਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਧਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤੇ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਸਮੁਦਾਇ, ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮਾ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਗਾ, ਧਨੀ ਬਟੋਰ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਸਕੇਰਨ ਕਰਤਾ, ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
भाई सुभागा जी है जिहड़े कि बड़े अमीर ने, शाहूकार ने, बड़े अमीर ने, बड़े धनी ने, ते उन्हां दा गुरु दरबार दे नाल बड़ा सारा प्यार जुड़िया होया है। उन्होंने सतगुरां दे चरण परसन वास्ते अपने मन दे विच चाहना लगाना कीती है कि जो असी किरत विरत करते हैं ना, उहदा दसवंध जिहड़ा कढ़ना कीता है, ते वो माया कट्ठी करके ते भाई सुभागे ने हुण अपने मन दे विच ये विचार कीती है कि जितने भी पैसे हैं ना दसवंध दे, इहदे जिन्ने भी घोड़े आए ना, वो खरीद करके ते गुरु दरबार दे विच भेंटा करने हैं। इस वार मैं घोड़े लैकर के जावांगा, क्योंकि सतगुरां दा हुक्म है तेज तरार घोड़े, चंगे शस्त्र ते नौजवान गभरू मुंडे फौज विच भर्ती होण, उन्हां नूं धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे घर दीआं बहुतियां खुशियां प्राप्त होणगीਆਂ ते मैं इस वार हुण घोड़े लैकर के जावांगा। इदां इहने जिहड़ा दसवंध कढ़िया होया सी ना, ये अपने मन दे विच ठाणना कीती है। लाख लाख की कीमत पारे, पांच तरंग ले बल पारे, जो का जालो संगत जान, मिलतन मैं तब कीन प्यान। कि इसने 5 ਲੱਖ ਦੇ 1-1 ਲੱਖ ਦੇ 5 घोड़े जिहड़े खरीदना कीते है। 1-1 घोड़े की ਲੱਖ कीमत जिहड़ी तारना कीते है। 5 ਲੱਖ रुपया इन्हें दसवंध उन्हां समियां दे विच गुरु दरबार दा कढ़ना कीता सी, अते इन्हें हज़ारां दी गिनती संगत ने जाना से हुण उन्हां दे नाल मिल करके चल पिया। जिथे घोड़े गुरु दरबार वास्ते 5 खरीदना कीते 5 ਲੱਖ दे, उत्थे बहुतियां संगतां दे नाल मिल करके ये आउणा चाहुंदा सी गुरु चरणां विच, पर दूसरे पासे हिरदे दे विच तुरकां दा भी डर है कि तुरक जिहड़े है ना, वो बड़े बेईमान ने, बड़े माड़ी मत वाले है, माड़ी बुद्धि वाले है। जिहड़ी चंगी चीज़ देखते हैं ना, वो छीन लैंदे है। क्योंकि इत्थे एक गल आपां होर याद कर लईए, इसे वास्ते सतगुरां ने ना इन्हां दे नाल युद्ध करना कीते है। क्योंकि धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों बाबर नूं राज भाग देना कीता सी ना, ते बड़ियां सारियां बख्शियां जिथे दित्तियां, उत्थे बाबर ने पुछ लिया धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, कितना चिर मेरा राज भाग रहेगा? ते धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, बाबर जी, जितना चिर धर्म का राज करोगे, गरीबां उत्ते दया करते रहोगे, उतना चिर तुहाडा राज भाग होएगा। पर जे आप हुदरियां करन लग गए ना, पाप कर्म करन लग गए, तुहाडा राज भाग चलिया जाएगा। हुण ये पाप कर्मां ते तुले हुए सी, शाहजहान वर्गे माड़े कामां ते तुले हुए सी, अपनी प्रजा नूं ये तंग करते हैं। जिथे भी चंगी चीज़ देखते हैं, मल्लो बल्ले धक्के दे नाल छीन लैंदे है, अते सारिआं नूं बहुत सारा दुखी किया जाता है। हुण तुरकां दा हिरदे विच डर है। संगतां दे नाल ये सिख तुर पिया 5 घोड़े लैके, ते हर पासे तो ख्याल रखदा सी। कि बड़ियां विधियां दे नाल, चतुराई दे नाल, सियाणप दे नाल कह लो, इन्हें तुरकां तो लुका लुका के घोड़े जिहड़े वधिया ढंग दे नाल सेवा कर करके ते आखिर नूं गुरु के दरबार तक पहुंचना कर लिया। 5 घोड़े ले आया, रस्ते विच हर पक्ष तो ख्याल रखिया कि तुरकां नूं पता ना लग जाए कि इतनी वड्डी कीमत वाले घोड़े ने, जे उन्हां नूं पता लग गया तो वो मेरे पासों खो लैणगे। हुण माड़ियां धूड़ियां जियां पलियां जां कपड़े पा करके घोड़ियां दे उत्तों शरीर ढक करके ये लै करके आया, अते चलदा चलदा संगतां दे नाल ये गुरु दरबार दे लागे पहुंच गया। ते जदों ये संगतां पश्चिम दियां आईयां ना सतगुरां दे दरबार दे लागे, उस वक्त रात का समा हो चुकिया से, ते सतगुरु जी महाराज अपने पलंघां ते जा करके विराजमान हो चुके से।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਇਹਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸਮਝ ਲੀਜੈ, ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੁਝਿ ਲੀਜੈ, ਲੈ ਸੰਗਤ ਸਭ ਉਪਹਾਰ, ਭੂਖਨ ਬਸਤਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਪਹਾਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਬਸਤਰ, ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਢੀਲ ਡੌਲ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੌਰ ਝੁਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਬਾਗੋਤ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜਪੁਰ ਪਾਵਨ ਕੋ ਦਰਸਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਿ ਨਿਹਾਰੇ, ਗੁਣ ਭੋਰੇ ਆਏ ਪਰਮਾਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਨ ਘੋੜੇ ਆਏ ਬਲ ਭਾਰੇ, ਕਿ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਡੌਲ ਨੇ, ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਭੁੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਖਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਗਮਨੇ ਮੋਦਰ ਤਰਕਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਤੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਰਹਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਅਵਤਾਰੀ ਚੌਦਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਬਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਤਕ ਕੀਰਤ ਕੋ ਭਾਗਤ ਸੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਕਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਡੌਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਾਜੋ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਸੋਭ ਬਲੰਦ ਰੱਬ ਕੋ ਚੜ੍ਹੈ ਪੀਠ ਕੋ ਠਾਨ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਵੰਗਨ ਨਗਤ ਬੇਲੇ ਸੇਵਕ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਸੇਲੇ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰੇ ਤੇ ਮਿਲਵਾਇਓ ਬਾਂਧਨ ਚੰਚਲ ਬੇਗ ਤਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੰਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਲਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੇਰੇ ਚੰਚਲ ਬਲ ਮੈਂ ਬੇਗ ਬਡੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਪ ਚਰਨ ਕੋ ਰਖਵਾਰੋ ਕਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਕੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ ਭਜਾਇਆ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਘੋੜਾ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। 4 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਧਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸੌਖੇ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਘੋੜੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਲਗਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਰੱਸੇ ਉਹ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦਮਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੁੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਲਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
समझी सुम मडेरे बंगी गरीब चलन सवेरे सिमर गुरु श्री नानक आद चढ़े बसंतर धारी अहलाद। कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज, धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ध्या करके फिर शस्त्र पहन करके ते इस घोड़े ते सवारी करना कीती है। सुंदर चाल पाए कर फेरा रोग सचात वेद बडेरा पौरो लारा शेरन कीना करत ओज बर धीरज दीना। सतगुरु जी महाराज ने फिर इसनों सुंदर चाले पा करके तोड़ना कीता है। सोहणियां चालां इहदियां देखना कीतियां अते तेज छेड़ करके बड़ा सारा इसनों दौड़ाना कीता है। बहुत शक्ति लाउंदा है पर सतगुरु जी महाराज इसनों धीरज दे करके खिलारदे है। कहण दा भाव कि एक घोड़ा छुट छुट के जाना चाहुंदा है, दौड़ना चाहुंदा है, सतगुरां दीयां खुशियां लैणियां चाहुंदा है, पर सतगुरु जी महाराज इसनों धीरज दे करके रोकदे है कि भाई आउण वाले समय विच तेरी दौड़ जिहड़ी है ना वो परखी जाएगी। आंदे नहीं वाकई तुसीं इस घर दे लैक हो पर धीरज धारण करो जी। छोटी चालो चालन करे गिन गिन चरना मरो तर तरे और तवाए बेको हेरा ताकत कब मैं सोजस बडेरा। कवि जन ने इस घोड़े की शोभा करदे होया लिख दिता है कि यह घोड़ा जिहड़ा गिन गिन के पैर धरदा सी, बड़ी सोहनी इहदी चाल है, तेज तरार है अते बड़ा सोहना ये दौड़दा है। पिछले पैर इहदे इदां लगदे है कि जिवें धरती ते माड़े माड़े लगदे है। इतना तेज ये घोड़ा दौड़ना करता है। जनबाजी मेली बड़बाजी नटबाजी जस रेख तराजी कौन कौन को कोई पशेरे बकरा मृग का समदोरे। कि इस घोड़े दी तेज तरार नूं देख करके बाजी पाई हुई नूं देख करके नट दी बाजी भी कहंदे शर्मसार हुंदी है। इस वास्ते हवा दे वेग नूं भी ये घोड़ा फिर पिछे छड्डदा जा रहा है। हवा दे वेग नूं भी ये घोड़ा जिहड़ा पिछे छड्डे जा रहा है कि इस घोड़े दे बराबर कोई भी घोड़ा दौड़ नहीं सकेगा। इतनियां रहमतां इतनी कृपा है इहदे उत्ते कि कोई भी इस घोड़े की होर रीस नहीं कर सकेगा। उनके साथ सुभागन द्वार धन चपरा को छपन सगार जैन नागरी ते होए आगर कितो जुग को दावो जागर। कि इदां फिर सतगुरां ने हर पासे तो इहदी परख करके ते सतगुरां ने देखना कीता है। सतगुरु जी महाराज इहदे उत्ते बड़ियां सारियां रहमतां करदे है। सतगुरां ने इहनूं वार वार थापी दे करके धीरज देना कीता है। साधन बेक श्री हरगोबिंद चढ़कर मैं आनंद बलंद कारप संग राखियो आप जय रूट पापी नर आप। अते सतगुरां ने जिथे इहदी शोभा कीती इहनूं धीरज देना कीता। सतगुरां ने इहदे उत्ते बड़ियां सारियां रहमतां कीतियां। कह लो कि ये घोड़ा खुराकारा मार करके सतगुरां दी आग्या मनण वास्ते तैयार है ते बेनतियां करदा है कि सतगुरु मेरा जीवन जिहड़ा वो धनता दा योग बन गया। आप जी दी दर्शन दीदारे करके मैं वड्डे भागां वाला कि मैनू आप जी की सवारी की सेवा मिल गई। मेरे जन्म मरण दे बंधन कट देना, मेरे उत्ते रहमतां ही रहमतां कर देनिया जी। सुंदर बर पीना विधि चंद को बाजी दीना होया रूढ़ जन फेर दिखा लियो मन कौन को भूत सहायो। ते इस तो दूसरा घोड़ा जिहड़ा कि शक्तिशाली देखिया सतगुरां ने वो अपने प्यारे गुरसिख भाई विधे चंद जी नूं देना कीता है। क्योंकि भाई विधे चंद जी जिहड़े कि बड़े सतगुरां दे घर दे बरखुरदार सत वचन के अधिकारी बड़े बलवान योधे है। जिस पासे वाल भी धा करके पैंदे है वैरी जिहड़े अगे लग करके दौड़ उठते है। सतगुरां ने फिर अपने तो बाद दूसरा घोड़ा जिहड़ा वो भाई विधे चंद जी नूं देना कीता। भाई विधे चंद ने सवार हो करके इहदे उत्ते दिखाना कीता है, सवारी करके दिखानी कीती है, जिहड़ा कि बड़ा तेज तरार से मानो कि पवन का पुत्र बड़ी वड्डी शोभा पा रहा है कि हारी सारी मनुख
इस घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। इतना तेज तरार ये भी घोड़ा है कि माड़ा घोड़ा जिहड़ा जवान है ना वो यदि सवारी नहीं कर सकेगा। सतगुरां ने ये बलवान घोड़ा जिहड़ा अपने प्यारे गुरसिख भाई विधे चंद जी नूं देना कीता है। कर पेयो नंद तपाई श्री गुर पान शीस झुकाई उन तृतीया को राम गवाए ऊपर सुंदर दीन सुहाई। भाई विधे चंद जी ये घोड़ा लैकर के बड़े आनंदित होए क्योंकि इस दूसरे युद्ध दे विच जिथे सतगुरां दा घोड़ा मारिया गया सी उत्थे भाई विधे चंद जी का घोड़ा भी मारिया गया सी। बड़ा आनंदित होए भाई विधे चंद जी दोनों हाथ जोड़ करके सतगुरां दे चरनां ते अपना सिर रख दिता, नमस्कार करना कीती अते सतगुरु जी महाराज का बड़ा सारा धन्नवाद किया। सतगुरां ने भाई विधे चंद उत्ते बड़ियां सारियां रहमतां कीतियां हन। गुर दिता है पहुँचायो लेकर सेवक ताचन आयो कोई दवान पहुँचो जाए देकर पुरसद सकल सुनाई। ते तीसरा घोड़ा सतगुरां ने अपने साहबजादे भाई गुरदित्ते जी वास्ते भेजना किया है। सिख की ड्यूटी लगा दिते क्योंकि उस वक्त सतगुरां दा परिवार गोइंदवाल विखे धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज की अंश बंश के लागे रह रहा से। सतगुरु जी महाराज आप इस पासे ने करतारपुर वाले पासे रोहेले पिंड जिथे कि युद्ध किया, परिवार सारा गोइंदवाल सी उस वक्त। सतगुरां ने एक सिख नूं कह करके ये बाबा गुरदित्ता जी वास्ते एक घोड़ा जिहड़ा भेजना कीता है। सिख इहदे उत्ते सवार हो करके इस घोड़े नूं लै करके मंजला मारदा होया बड़े छेती गोइंदवाल विखे एक घोड़ा जिहड़ा भेजना कीता ते जिथे घोड़ा लै करके गया उत्थे जा करके सारी खबर सार सतगुरां दे बारे विच परिवार नूं दसना कीती है। सतगुरां दे महल बीबी दमोदरी जी, बीबी मरवाही जी ते बीबी नानकी जी लागे बैठे है, साहबजादे बैठे हुए है, सतगुरां दे बारे विच पुछदे है ते ये सिख सारा हाल चाल जिहड़ा है वो दर्शाना करता है। कि चौथा घोड़ा जिहड़ा सी सतगुरां ने वो फिर लियाउण वास्ते किया अते सुंदर काठी पा करके उसनूं भी शंगारिया गया ते सतगुरां ने ये चौथा घोड़ा पहंदे खां नूं देना कीता है। जिस पहंदे खां दे मन दे विच हंकार हो गया सी पहला युद्ध जित करके कि मैं ना हुंदा ते सतगुरु जी ये युद्ध जित नहीं सन सकते। इसे वास्ते सतगुरु जी दूजे युद्ध दे विच पहंदे खां नूं लै के नहीं गए। कहण लगे पहंदे खां तुसीं अपने परिवार दे पास रहो, जे लोड़ पई ते असीं तुहानूं सद लवांगे। सतगुरां ने इहदा हंकार दूर करन वास्ते इहनूं सद्दे नहीं। चौथा घोड़ा जिहड़ा इहदे पास भेजना कीता, इहने एक घोड़ा प्राप्त करके बड़ी सारी खुशी मनाना कीती है। पहंदे खां ने बड़ी खुशी मनाना कीती है। ते जिहड़ा पंजवां घोड़ा सी ना गुरु रूप साध संगत जी सतगुरां ने वो हाले तंबेले विच ही रख लिया क्योंकि आउण वाले समय विच सतगुरु जी एक कौतक वरताना चाहुंदे है ते जिहड़ा कौतक वरतेगा ना ते उदों सतगुरु जी महाराज एक घोड़ा देणगे। सतगुरु जी महाराज ने एक घोड़ा तंबेले विच रख लिया ते गुरसिखां नूं कह दिता कि इहदी बई सांभो संभाल वधिया ढंग दे नाल करनी है। ते सतगुरु जी महाराज फिर आराम फरमान करन वास्ते उठे है। सारियां संगतां भोगां दे समय उठियां ते सतगुरु जी महाराज भी अपने महलां विच सुभाएमान होए। अज इत्थे समाप्ति है, कल नूं फिर सतगुरु जी महाराज किरपा करनगे। इस तो अगे जिवें भी धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कौतक वरताउणगे ते इह घोड़ा बख्शिश दे विच अपने गुरसिख प्यारे नूं देणगे। जे सतगुरां दी किरपा होएगी ते कल आप गुरुखियां सिख संगतां नूं इस तो अगे सतगुरां दे पवित्र इतिहास श्रवण करवाए जाणगे। बेनती करांगे जितना भी हो सके मन बिरती एकाग्र करके गुरु चरणां विच पहुँच करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी पवित्र इतिहास सरवण करके लाहे लैके धनता दे योग बणीए। सतगुरु जी समर्थ ने साडे सिर ते मेहर भरे हत्थ रखणगे, साडा भी जीवन सवर जाएगा ते असीं भी धनता दे योग बण जावांगे। कथा करदिआं तो बेअंत भुलां होईआं होणगीआं
ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕੱਤਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।